कालभैरवाष्टकम् देवराजसेव्यमानपावनाङ्कृपङ्कजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् नारदादियोगिवृन्दवन्दितं तिकम्परम् काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परम् नीलकण्ठमींसिदात्तदायकं त्रिलोचनम् कालकालमम्बुजाक्षमस्तशून्यमक्षरम् काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे शूलटङ्गपाशतण्डपाणिमादिकारणम् श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियम् काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहम् भक्तवत्सलं स्थिरं समस्तलोकविग्रहम् निक्वनन्मनोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाचमोचकं सुधर्मदायकं विभुम् स्वर्णवर्णकेशपाशशोभिताङ्गनिर्मलम् काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकम् नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनम् मृत्युदर्पनाशनं करालदंशभूषणम् काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मचाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपादनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरम् काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासिलोकपुण्यपापशोधकं विभुम् नीतिमार्गगोवितं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरम् ज्ञानमुक्तिसाधकं विचित्रपुण्यवर्धनम् शोकमोहलोपदैन्यकोपतापनाशनम् ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्कृसन्निधिं ध्रुवम् ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्कृसन्निधिं ध्रुवम् इति शतकम् ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः निधये सर्वविद्यानां विजशे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. நீதி சதகனுடைய பிரேயர் வர்ஸ் முதல் 2 ஸ்லோகம் படிக்கிறேன். कालाद्यनवच्चिन्नानन्द चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे. 2வது ஸ்லோகம்
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति. இதில் நாம் இன்னைக்கு நீதி சதகத்தில் பார்க்க வேண்டிய ஸ்லோகம், ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துடைய மீனிங் பார்க்கலாம். முதல்ல வேர்டு பை வேர்டு மீனிங் நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் கொடுத்துருப்போம் பார்த்தீங்களா, அதை எடுத்து வச்சுக்குங்க. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பர்திருஹரி இதனுடைய ஆசிரியர் பர்திருஹரி. நீச்சைகி அப்படின்னா என்ன? கீழ்பட்ட மனிதர்களால் ஒரு காரியமானது, விக்னபயேன நிறைவேறாதென்ற பயத்தால், ந பிராரபியதே அது ஆரம்பிக்கப்படுவது இல்லை. கீழ்பட்ட மனிதர்கள்ல யாருன்னு நம்ம விளக்கம் பார்க்க போறோம். அந்த குரூப் பீப்புள்னால அது ஆரம்பிச்சுட்டா நிறைவேறுமா நிறைவேறாதான்னு பயத்திலேயே அது நிறைவேறாது போயிருன்னு முடிவு பண்ணி அதை ஆரம்பிக்கிறது இல்லை. அது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள். 3 குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பர்திருஹரி பிரிக்கிறார். ரெண்டாவது குரூப்பு அவங்களுக்கு பேர் மத்தியாகா, நடுத்தர மனிதர்கள். யாருங்கிறது நான் விளக்க போறேன். அந்த குரூப் செகண்ட் குரூப் பிராரப்ய ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு செஞ்சிடலாம், எப்படியாவது ஒன்று பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு வேகத்துல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஒரு ஓவர் ஃபாஸ்ட், அதாவது கரெக்டா சிந்திச்சு முடிவெடுக்காமல் அவசர அவசரமாக ஒரு முடிவெடுத்து விக்ன விகதாக விக்னத்தால் அப்படி ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல ஒரு விக்ன விகதாகனா ஒரு தடை நடுவில் வந்துருச்சு. எந்த காரியம் ஆரம்பிச்சாலும் தடை இல்லாமல் நம்ம போக முடியாது. ஆனா தடை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அந்த பயம் வரும். ஐயோ தெரியாம ஆரம்பிச்சுட்டு மாட்டிருக்கே, அவங்க சொன்னாங்க அப்பவே, இவங்க சொன்னாங்க இதுல இவ்வளவு தடைகள் இருக்குன்னு சொன்னாங்க, நாம அதெல்லாம் கேட்காம விட்டது தப்பாட்டிருக்கே, தடை வந்துருச்சேன்னு முதல் தடையிலேயே துவண்டு பயந்து போயிடுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பாதியில் விரமந்தின பாதியில அவர்கள் ஓய்ந்து விடுவார்கள். அந்த காரியத்தை மேல அவனால செய்ய முடியாது. இது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள். 3வது குரூப் பீப்புள் பிரிக்கிறாரு. உத்தம குணாகா உயர்ந்த குணம் உள்ளவர்களாக இருந்தால் அவங்க அந்த விக்னை அவங்களுக்கு தடைகள் வரும். அந்த தடைகளால் அடிக்கடி வந்தாலும் சரி, தடைபட்ட போதிலும் பிரதி ஹன்யமானாக அப்படி பிரதி ஹன்யமான திருப்பி திருப்பி பிரதி மறுபடியும் தடைகள் வந்தாலும் யார் அவங்க? உத்தம குணம் உடையவர்கள். பிராரப்தம் ஆரம்பத்த காரியத்தை அவர்கள் அது என்ன சொல்றது, விடாமுயற்சியுடன் இருந்து ந பரித்தியஜினா கைவிடுவது இல்லை. அவங்க எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் அதில் போராடி அவர்கள் வெற்றியை காணக்கூடியவர்கள். இப்போ 3 குரூப்பா பிரிக்கிறார் பர்திருஹரி. சாஸ்திரத்துல என்ன விளக்கம் கொடுக்குது அப்படின்னா, இப்ப இந்த 3 குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா, நாம இப்படி இருக்கணும்னு அவங்க முடிவு பண்ணி 3 குரூப்பா. ஃபர்ஸ்ட் யாரு? ஆரம்பிச்சாவே பயம், அதனால ஆரம்பிக்காம விடுறது. 2வது ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு தடை வந்தோடனே பயந்துட்டு விட்டுறது, பாதியில விட்டுறது. 3வது குரூப் போராடி ஜெயிக்கிறது. இப்போ இதை நாம என்ன சொல்லுவோம், இவங்களை இவ்வளவுதான் நமக்கு தெரியும். சாஸ்திரம் ஏன் இவங்க இப்படி இருக்காங்கன்னு விசார் இப்பவுமே நீங்க சாஸ்திரம் படிக்கும் போது நாம மத்தவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்றக்கோ மத்தவங்களை ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்றக்கோ சாஸ்திரத்தை கையில் எடுக்கக்கூடாது. இவங்க இப்படி நாம படிச்சுட்டேன், இவங்க இந்த குரூப் பீப்புள், இவங்க இந்த குரூப் பீப்புள், இவங்க இந்த குரூப் பீப்புள்னு நாட் ஃபார் ஜட்ஜ் ஏதாவது மற்றவங்களை ஜட்ஜ் பண்றதுக்காக நம்ம படிக்கல. முதல்ல அதை நல்லா சிந்திச்சுக்குங்க. நாம மற்றவங்களுக்காக மற்றவங்களை ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்றதுக்காகவோ மற்றவங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவோ நம்ம படிக்கல. நாமளே மேல 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 ஏத்திக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இதை கத்துக்கிறோங்கிற தெளிவு முதல்ல வரணும். இட்ஸ் நாட் டு ஜட்ஜ் எனிபடி இன் திஸ் வேர்ல்ட். ஸ்டடிங் சாஸ்திரா. இப்போ அவரு 3 குரூப்பா பிரிச்சுட்டாரா. இப்போ இது வேதாந்த வகுப்புகள் முயற்சி, அந்த வகுப்புகள் மக்கள் எப்படி அணுகுறாங்க அப்படின்னா இந்த 3 குரூப்பை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். வேதாந்த வகுப்புகள் அட்டன் பண்றதுல ஃபர்ஸ்ட் குரூப் என்ன பண்ணுவாங்க, ஐயோ இது போனா நமக்கு ஒத்து வருமா, ஒத்து வராதா, ஒத்து வராது போயிட்டு என்ன பண்றது, பாதியில விட்டுட்டு வந்துட்டா நல்லா இருக்காதே, பேரு கெட்டு போயிரு, ஏதோ ஒரு சிந்தனை. அது என்ன நெகட்டிவ் பாயிண்ட் திங்க் பண்ணுவாங்களோ பண்ணிட்டு என்ன பண்றது, ஒருத்தர் காதல சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி வகுப்புகள் போகுதுன்னாலும் அவங்க ஐயோ அது நமக்குள்ள ஒத்து வராதுன்னு அவங்களே தடையாகி அவங்களே தங்களை
இது பண்ணிக்குவாங்க, டிகிரேட் பண்ணிக்குவாங்க, முடியாது, தனக்குத்தானே முடிவு பண்ணி வர மாட்டாங்க. அது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்க. அடுத்த குரூப் பீப்புள் எல்லாம் ஸ்பீடா வருவாங்க, முயற்சி செஞ்சு எப்படியாவது நம்ம கேத்துக்கணும் அப்படின்னு முயற்சியில வருவாங்க. ஆனா ஒரு தடை, வீட்டுல இருக்கவங்கனால ஒரு தடையோ இல்ல சூழ்நிலைகள், ஒரு உடம்பு சரியில்லை இல்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரும்போது, ஃபர்ஸ்ட் தடை வரும்போது ஐயோ, அது சில பேர் சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா, கிளாஸுக்கு போகாத வரைக்கும் நான் நல்லா இருந்தேன், கிளாஸுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இந்த பிரச்சனையா வந்ததுன்னு குப்புறப்படுக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இதெல்லாம் என்னது? மூட நம்பிக்கை. இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை பெறதுல போய் அதை இறைவன் நீங்க வர வேண்டாம்னு சொல்லி அவர் தடுக்கிறாங்களா என்ன? இறைவன் தடுப்பாரா என்ன? அவர் உங்களுக்கு மேல ஆசைப்பட்டு உங்களை இழுக்க பார்ப்பாரு. சோ சில பேர் இந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கை, கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னால எங்க வீடு முன்னால நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்தது, இந்த கிளாஸுக்கு போய்தான் எனக்கு இப்படி துக்கம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு ஆரம்பிச்சுட்டு விட்டுறவங்க செகண்ட் குரூப். வேதாந்த வகுப்புகள் சொசைட்டில இப்படித்தான் பார்க்கப்படுகிறது. மூணாவது குரூப் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, உத்தம குணாக. என்ன ஆனாலும் சரி, எத்தனை தடை வந்தாலும் சரி, இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை நான் அடைந்தே தீருவேன் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப். இப்போ இவங்க யாருமே பாருங்க, நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணி அவங்க தாங்களே எப்படி இந்த குணத்துக்குள்ள வர்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க. யாரு இவங்களை டிசைட் பண்ண வைக்கிறது? உள்ள அவங்களுக்குள்ள யாரு இந்த மாதிரி 3 குரூப்ல வர்ற மாதிரி யாரு டிசைட் பண்ண வைக்கிறது? ஏன் அவங்க இப்படி இருக்காங்க? நான் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன், மற்றவங்களே வேண்டாம், நான் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன்? ஏன்னா சில விஷயங்கள் நம்ம ஒரு மாதிரி இருக்கலாம், சில விஷயங்கள் நம்ம மாறுபட்டு இருக்கலாம். அப்ப ஏன் இப்படி நான் இருக்கிறோம், ஏன் இந்த 3 குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அதுக்கு சாஸ்திரம் சொல்ற வார்த்தை சுபாவம். அதுதான் ஆன்சர். நோ சயின்டிஸ்ட் கேன் ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின். இவன் ஏன் இப்படி இருக்கான், அவன் ஏன் அப்படி இருக்கான்னு அவனால சொல்ல முடியாது. பட் சாஸ்திரம் சொல்லுது, அது டிசைடட் பை ஹிஸ் சுபாவம். ஒரு முக்கியமான வார்த்தை வேதாந்தத்துல சுபாவம். சுபாவமா ஒருத்தவன் செய்யறான் அப்படின்னா, அந்த சுபாவம்ங்கிறது எப்படி அவனுக்கு வந்தது, இந்த மாதிரி சுபாவம் இந்த குணத்தோடு உடையவன் அப்படிங்கிறது எப்படி அவனுக்கு டிசைட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம முதலே பார்த்திருக்கோம். பூர்வ ஜென்மத்துல அவன் எத்தனையோ ஜென்மங்கள் புல்லாய் பூடாய் பிறந்திருப்பான், மனிதராய் பாம்பாய் பல்வேறு விஷயம். அப்போ அதெல்லாம் பிறங்கும் போது அதுல நிறைய அந்த மனித ஜென்மத்தில் அவன் நிறைய புண்ணிய பாப்பத்தை செஞ்சிருப்பான். அப்போ அதனுடைய புண்ணிய பாப்பத்தினுடைய விளைவு அவனுக்கு ஒரு சுபாவத்தை முடிவு, அந்த பதிவுகள், the impressions carried over after generation. நம்ம ஒரு ஜெனரேஷன் நமக்கு ஸ்தூல சரீரம் தான் புதுசு கிடைக்குது, சூக்ஷ்ம சரீரம் ஜெனரேஷன் ஆஃப்டர் என்ன சொல்றது, ஜென்மா ஆஃப்டர் ஜெனரேஷன் சொல்லக்கூடாது, ஜென்மா ஆஃப்டர் ஜென்மா நமக்கு தொடர்ந்து கொண்டு இருப்பது நம்மளுடைய மனம், சூக்ஷ்ம சரீரம். அதுல பதிவுகள் பதிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அவன் அந்த ஜென்மத்துல ஒரு செயலை செஞ்சு முடிஞ்சிருக்கும், அந்த செயல் முடிஞ்சிருக்கும், ஆனா அதனுடைய பதிவு அவனுக்குள்ள இருக்கும். அந்த பதிவுகள் டிசைட்ஸ் ஹிஸ் சுபாவம். 3 types of சுபாவம். எப்படி மூணு குரூப்பா இருக்கா பாத்தீங்களா, அது 3 குரூப், 3 types of சுபாவம். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, எதையும் ஆரம்பிக்கிறக்கே பயம், ஆரம்பிக்கவே இல்ல. அது அந்த சுபாவம், அவங்க எந்த குணத்தினால் அவங்க அப்படி முடிவெடுக்கிறாங்க, அவங்க ஏன் அப்படி இருக்காங்களா, டியூ டு தமோ குண பிரதான மனதை உடையவர்கள் அவர்கள். எந்த காரியத்தையும் செய்யறதுக்கு பயப்படுறாங்க, அதை செய்ய முடியாது, நெகட்டிவா திங்க் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்து இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய குணம் மனது எங்க இருக்குது, தமோ குண பிரதானம் ஆன மனதை உடையவர்கள் அப்படித்தான் இருப்பாங்க. சரி, அந்த தமோ குணம் எப்படி வந்தது? பூர்வ ஜென்மத்து புண்ணிய பாப்பம் டிசைட்ஸ் இஸ் தமோ குணம். அடுத்த குரூப் ரஜோ குணம். ஆரம்பிப்பாங்க, அவதியா போவாங்க, டப்புனு அதே போன ஸ்பீட்லயே விட்டுறது, அது செகண்ட் குரூப். அவங்க அப்படி இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய மனம் ரஜோகுண பிரதான மனம், அவங்க அப்படித்தான் நடந்துக்குவாங்க. அடுத்தது விடாபுடியா நின்று வெற்றி அடைகிறவருக்கு முயற்சி செய்யறாங்க அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் சத்துவகுண பிரதான மனதை உடையவர்கள். பிரதானம் 3 குணமும் தேவைங்க, பிரதானமா இருக்கணும். சத்துவகுண பிரதானமான ஒரு வாழ்க்கை முறை வாழ்ந்து அந்த பூர்வ ஜென்மத்தில் அது விட்டகுற தொட்டகர அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? சில பேர் இன்பானாவே சத்துவகுணத்தில் பிறந்துருவாங்க, இன்பானாவே. ஏன்? பூர்வ ஜென்மத்து புண்ணிய பாப்பம் டிசைட்ஸ் இவங்களுடைய சத்துவ குணமா ஒரு பிறக்கணும் ஒரு கர்மத்தை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பிறக்கும் போதே அவங்க சத்துவ குண பிரதானமாக இருந்துருவாங்க. அவங்க வாழ்க்கையில் எங்க போகணும் எப்படி போகணுங்கிறது கரெக்டா தெரிஞ்சு போயிருவாங்க. இப்ப என்ன நமக்கு தோணுதுன்னா, அப்ப சத்துவகுண பிரதானமா இருக்கவங்களை பத்தி கவலையே இல்லை. ஏன்னா அவங்க பிறக்கும் போதே பூர்வ ஜென்மத்து சம்ஸ்காரத்தை எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க, பிறக்கும் போதே அவங்க அந்த வழியில போயிட்டு இருக்காங்க. வாட் அபவுட் த அதர் 2 குரூப்ஸ்? என்ன பண்ணணும்? அந்த தமோ குணத்தில் இருக்கிறவங்களும் ரஜோகுண பிரிடாமினண்டான மனதை உடையவர்கள் பிறக்கும் போது அப்படிதான் பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னா அதை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். மாற்றிக்கொள்ள முடியலையும் சாஸ்திரம் உன்னுடைய பூர்வ ஜென்மத்தை டிசைட் பண்ணியிருந்தாலும், ஏன்னா இப்ப என்ன கொடுத்திருக்காரு இறைவன்? ஃப்ரீ வில்,
சாய்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. நீ தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோ குணத்துக்கு வரலாம், ரஜோ குணத்திலிருந்து நீ எங்க போலாம், சத்துவ குணத்துக்கு போகக்கூடிய சாய்ஸ் இறைவன் கொடுத்துதான் அனுப்பிச்சிருக்காரு. ஆனா என்னன்னா நமக்கு தெரியறது இல்ல, நாம என்ன சுபாவம் அதை மாத்திக்கணுங்கிறது நமக்கு தெரியாது. நம்ம என்ன சுபாவம் இருக்கிறோம், அப்புறம் நம்ம தமோல் இருக்கிறோமா, நம்ம ரஜோ போகணுமா, நம்ம சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறாங்கிறதே கண்டுபிடிக்காத போது எப்படி நம்ம முயற்சி பண்றது, முயற்சி பண்ண முடியுது. சோ சுபாவத்து பிரகார வாழ்க்கை எப்படி வாழ்ற எல்லாரும், சுபாவமா எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கா செஞ்சுட்டு போயிட்டே ராசா, சுபாவமா எனக்கு பிடிக்கலையா வேண்டாம் ராசா எனக்கு இது வேண்டாம். சோ ஒரு நம்மளுடைய சுபாவத்தை வச்சுதான் நம்ம முடிவுகளை எடுக்கிறோம். சத்துவகுண பிரதானமாக ஒருத்தன் பிறந்திருந்தா அவனுடைய சுபாவத்தின் பிரகாரம் அவன் முடிவெடுத்தால் அது கண்டிப்பா சரியா இருக்கும், போயிட்டே இருப்பான். ஆனா எல்லாரும் சத்துவகுண பிரதானத்தில் பிறக்கிறது கிடையாது. அப்ப என்ன பண்றோம், ரஜோகுணம் தமோ குணமாக இருக்கும் போது சுபாவம் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்குன்னு ஒரு செயலை செய்யறது, எனக்கு பிடிக்கலங்கிறது விட்டுறது. சில பேர் பாத்தீங்க என்னென்ன மாதிரி சுபாவத்துல உலகத்துல நம்ம மக்களை பார்க்கலான்னு பாத்தீங்கன்னா, சில பேரு மெயினா சொல்றது பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கைய என்ஜாய் பண்ணணும். இது சுபாவமா 99 பீப்புளுக்கு இருக்கு. என்னன்னு, வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணணும். என்ஜாய் இன் த சென்ஸ் அவங்க சொல்ற வேர்டு இந்திரிய விஷயத்தை அனுபவிக்கணும். கண்ணுக்கு பிடிச்சதையா பார்த்துட்டு இருக்கணும், நாக்குக்கு பிடிச்சதையா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கணும், மூக்குல நுகர்வது எல்லாத்தையும் பிடிச்சதா நுகரணும், காதுக்கு நல்ல விஷயங்களா நல்லதையா கேட்கணும், நல்லது எனக்கு பிடிச்சதை நான் பார்க்கணும், பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைங்களா. அது மாதிரி சாப்பாடு, அது மாதிரி மூக்கு எதா இருந்தாலும் சரி கண்ணுக்கு பிடிச்சது இப்படி பண்றதுக்கு பேரு வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்றன்னு ஒரு சுபாவத்துல அவங்க பிறந்துறாங்க, போயிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுவும் இப்படி ஒரு பேரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி அது பாருங்க, இந்த வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க பேரண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன வயசுல அவங்க எப்படி இருந்திருக்கலாம், இந்த கஷ்டப்பட்டிருக்கலாம். சிறு வயதில் அந்த இந்திரிய சுகங்களை அனுபவிக்க முடியாத சூழ்நிலையில் சப்போஸ் ஒரு பேரண்ட் பிறந்து வளர்ந்திருக்காங்க. அது டியூ டு பாவர்ட்டியா இருக்கலாம், கையில காசு இல்லாம, இல்ல பேரண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிக்டா வளர்த்திருக்கலாம், அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் கம்முன்னு சொல்லி வளர்த்திருக்கிற பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம். இவங்க அவங்க இந்த வளர்ப்பினுடைய காரணம் புரியாததுனால நம்ம அம்மா அப்பா தான் நம்மளுக்கு எது கொடுக்கல பண்ணல, நம்ம குழந்தைக்கு என்னது இந்திரிய சுகத்தை கொடுத்து வளர்த்தலாம் அப்படின்னு அந்த பேரண்ட் முடிவு பண்ணிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த குழந்தைகளுக்கு எது இந்திரிய சுகம், கண்ணுக்கு பிடிச்சதை வாங்கி கண்ணுக்கு பிடித்ததை அனுபவிக்க கொடுக்கறது, காதுக்கு பிடிக்கிறது, இப்படி கொடுக்க இந்திரிய விஷயங்களுக்கு கேட்டா நாம சொன்ன என்ன சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ண தெரியல, நாங்கெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணி குழந்தைகளுக்கு வேணுங்கிறத நல்லா கொடுத்து வளர்த்துறோம்னு முடிவு பண்றாங்க. அந்த குழந்தைகளை அப்படி இவங்க பாருங்க, இவங்க அம்மா அப்பா கரெக்டா வளர்த்திருப்பாங்க, இவங்க இந்திரிய சுகத்துக்கு பிரதானமாக கொடுத்து, ஏன்னா இவங்க என்ன குணம், அந்த தமோ குண ரஜோகுண பிரடான்மெண்டான பேரண்ட்ஸா இருக்கும் போது அவங்களுக்கு இந்த முடிவு தான் பண்ண முடியும். நாங்க குழந்தைகளை என்ஜாய் பண்ணி வேணுங்கிறதெல்லாம் கொடுத்து வளர்த்துறோம்னு முடிவு பண்ணும் போது என்ன ஆகுது, அந்த குழந்தைகளுக்குள்ள விருப்பு வெறுப்பு அதிகமாகும். ஏன்னா இது பிடிச்சிருக்கு சாப்பிடணும், இதை பிடிச்சிருக்கு இங்க பார்க்கணும், இங்க பிடிச்சிருக்கு இங்க போகணும், அங்க போகணும் இங்க போகணும், அதை பார்க்கணும் இதை பார்க்கணும், இப்படி பார்க்கணும், ஊர் சுத்தணும், அப்படி இப்படி பண்ண அதுக்குள்ள விருப்பு வெறுப்புகள் கண்டிப்பாக நார்மலா வீட்டுல ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலியில வளர்ற குழந்தையை விட இந்த குழந்தைக்கு மனதில் விருப்பு வெறுப்புகள் அதிகமாகும். வசதியான வீட்டு குழந்தைகள் கஷ்டப்படுறாங்கன்னா இதுதான் மெயின். ஏன்னா எல்லாம் கேட்கறதுக்கு முன்னால கிடைச்சோன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆயிருது, விருப்பு வெறுப்புல அதிகமாகுதுங்களா. விருப்பு வெறுப்புங்கிறது என்னது, நாம என்ன வளர்த்தி கொண்ட பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாரு, அது உன்னுடைய எதிரி, அது உன்னுடைய அவனை எப்படியாவது ஜகாகியா எப்படியாவது வென்று விடு, அந்த விருப்பு வெறுப்புகளை நீ ஜெயிச்சிரு, அது கடுமையாயிராது. ஏன்னா அது நம்மளுடைய மனதை பலகீனப்படுத்திரும். விருப்பு வெறுப்புகள் நம்மளுடைய மனதை பலகீனப்படுத்தும். அப்போ என்ன பண்ணும், பலகீனமான மனது ஃபர்ஸ்ட் அவன் எதை ஃபீல் பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அந்த விஷயங்கள் இல்லாத பொழுது அந்த குழந்தை எப்படி ஃபீல் பண்ணும் தெரியுங்களா, ஒரு நிம்மதியற்ற நிலைக்கு வரும். என்ஜாய் பண்ணி அதிகமாக என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த கிடைக்காத சமயத்தில் அது என்ன சொல்லுது பாருங்க, அந்த வார்த்தை பாருங்க, எனக்கு போர் அடிக்குது, எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்குது, இந்த வார்த்தைகள் அந்த மனதினுடைய பலகீனத்தை அந்த குழந்தை வெளிப்படுத்துகிறது. அப்பவே அலர்ட் ஆயிரணும், போர் அடிக்குது, ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்குது, எனக்கு எங்காவது போகணும், வீட்டு விட்டு எங்காவது போனா போயிட்டு வந்தா நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லும் போது எதை காமிக்குது, மனம் பலகீனம் அடைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்ப என்ன ஆகும், மறுபடியும் நம்ம பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், அப்புறம் அதை விட அதிகமான சுகத்தை கொடுத்தால்
அந்த குழந்தை நிம்மதியாகுமோ அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றோம், அதை விட அதிகமான சுகத்தை காமிக்க ஆரம்பிக்கும் போது இன்னும் லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ், என்ன சொல்றது, விருப்பு வெறுப்புகள் அதிகமாக அதிகமாக அந்த மனம் டு த கோர் பலகீனம் ஆகிவிடுகிறது. ஒரு சின்ன தோல்வி ஏற்றுக்கொள்ள முடியறது இல்ல, ஒரு சின்ன ஏமாற்றம், தோல்வி வேண்டாங்க, ஒரு நினைச்சது கிடைக்கல, ஏமாற்றம். they don't know how to handle the situation, they don't know how to handle the persons. நம்ம அவங்ககிட்ட பழகிட்டு இருக்காங்க பாருங்க பர்சன்ஸ், they don't know how to handle the persons, they don't know how to handle the situation. இந்த சிச்சுவேஷன் நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் தெரியறது இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணுது, என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுது, அப்போ அந்த ஸ்ட்ரெஸ், உடனே ஸ்கூல்ல இருக்கிறாங்க ஒரு கவுன்சிலிங் போட்டு அந்த குழந்தைக்கு. சோ இதெல்லாம் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது, கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம், ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்குங்கிறான். அப்புறம் பாருங்க சின்ன பசங்க வெளியில காமிக்காம ஒரு என்ன சொல்றது தவறான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு, அந்த அடலசன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க சேர்ற செட்டு ரொம்ப பாதிக்கும். அதுல போய் சேர்ந்துக்கிறது, ஒரு மாட்டிக்கிறது, அவர்களுடைய தடம் வழி மாறி போய் விடுகிறது. பேரண்ட்ஸ் கையாளாக தனத்துல உட்கார்ந்துக்கிறோம். இது எதனால இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு இப்ப சொசைட்டில, எனக்கு தோணுது, எது இந்திரிய விஷயங்களை கொடுத்து வளர்த்தணும்னு எனக்கு தோணுச்சு, நான் வளர்த்திட்டேன், நான் பண்ண தப்பு என்னன்னு பேரண்ட்ஸ் கேட்கறாங்க, பதில் சொல்ல முடியல, ஏன்னா அவங்களுக்கு அது தெரியல. சோ இதெல்லாம் என்னது, சுபாவத்தின் பிரகாரம் நீங்க குழந்தையை பெற்று வளர்த்து இந்த ஒரு ஆட்டிடியூட பண்ணும்போது கண்டிப்பா 99% ரிஸ்க். இதுதான் சுபாவத்தின் பிரகாரம் வாழக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கான உதாரணங்கள் நான் கொடுக்குறேன். நம்ம சுபாவத்துல சில பேர் பாருங்க, சுபாவம் நிறைய சொல்லலாம். சில பேருக்குள்ள ஒரு சுபாவம் இருக்குன்னா, உட்கார்ந்து ஊர்ல இருக்கிற பெரியவங்க, பணக்காரங்க, அதிகாரிகள், பொலிட்டீஷியன்ஸை வச்சு உட்கார்ந்து யோசனை பண்ணி அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லாம் எனக்கு வேணும், அவங்க எல்லாம் இருந்தா தான் எனக்கு பாதுகாப்பு, அதான் அவங்க மனதில் இருக்கிற பாதுகாப்பற்ற உணர்வை போக்குவதற்கு மெனக்கெடுவாங்க. தானே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை போய் டெவலப் பண்றதுக்கு உட்கார்ந்து பிளான் பண்ணி, இவங்கள எப்படி ஃப்ரெண்டு பிடிக்கிறது, அவங்கள இப்படி பிடிக்கிறது, அவன் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி அவன் எங்கெங்க போறான், அவனுக்கு என்ன உதவி செய்யறது, வீட்டுல ஒரு வேலை செய்ய மாட்டான், அங்க போய் அவனுக்கு அதை செஞ்சு இதை செஞ்சு ஐஸ் வச்சு அவனை ஃப்ரெண்டு பிடிச்சு, அப்புறம் எனக்கு ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாம் பெரியவனெல்லாம் எனக்கு தெரியும், இவங்கள எல்லாம் எனக்கு தெரியும்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு வேற ஒரு பெருமை, அதை 4 பேருக்கு முன்னால அவங்க தெரியும் இவங்க தெரியும் சொல்லிக்கிறதுல பெருமை, பேச்சே அவங்க அப்படிதான் வாயிலிருந்து வரும், எனக்கு அவனை தெரியும் இவனை தெரியும் இவங்களை தெரியும் அவங்கள தெரியும், காரியமான சாட்சிக்கலாம். இது என்னது, இது ஒரு விதமான மனநோய். என்ன தெரியுங்களா, feeling of insecurity to the core. அவங்களுக்குலாம் எப்படி இருக்குது, ஃபீலிங் ஆஃப் இன்செக்யூர், பயம், வாழ்க்கையை பார்த்தா ஒரு பயம். அப்போ அந்த பயத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு என்ன பண்றாங்க, இவங்களெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிட்டோம்னா நாம நிம்மதியா இருந்துடலாம், நமக்கு ஒரு பயம் வராது, நமக்கு வாழ்க்கையில் நம்ம ஜாலி ஃப்ரீயா இருந்துடலாம். அந்த பய உணர்ச்சியில் தான் அவங்க இப்படி தேடுறாங்க. இதெல்லாம் எதனால, அவங்களுடைய சுபாவம். ஆனா இறைவன் சுபாவத்தின் பிரகாரம் போனா நீ சொல்லிக்கிட்டே போலாம். இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துலயும் அவங்கவுங்க அந்த சுபாவத்தின் போகும்போது அந்த வீக்னஸ் நமக்கு இருக்கும். சில பேர் பாருங்க, அதாவது ஃபுட்டு அடிக்ட் ஆயிருது, இப்படி சாப்பிடணும் அப்படி சாப்பிடணும். சில பேர் சோம்பேறித்தனமா தூக்கமா நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணா போதும், வேலை எதுவும் செய்யக்கூடாது, அது அவங்களுடைய சுபாவம். எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது, அதான் உசார் பார்ட்டி. நான் எது சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கினா நான் உசார் பார்ட்டி, வீட்ல எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது, வெளியில போய், அது ஒரு குரூப். இதெல்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்க இப்படி ஜனங்கன்னா, அவங்களுடைய சுபாவம் அவங்களை அப்படி இருக்கு சொல்லுது, அவங்க அப்படி இருக்கிறாங்க. அது புரிஞ்சுக்கிறக்காக தவிர யாரையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்காக அல்ல. சில பேர் பாருங்க, அது லேடிஸ் எஸ்பெஷலி என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா, வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்குது, கொரோனா டைம்ல எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுச்சு, வெளியிலோட யாரோட பேச முடியல, யாரு கூட பழக முடியல, என்னால. இதெல்லாம் எதனால வந்தது, அதாவது தே லாங்கிங் ஃபார் சம்திங் அப்படின்னாவே அது பிரச்சனை. அதுக்குதான் பகவான் சொல்றாரு, தனிமையில் எப்படி சுகம் காண்றங்கிற ஒரு மெத்தட் இருக்கு, அதை கத்துக்கிட்டோம்னா தான் we can have a happy life. இது நம்ம ஃபியூச்சர்ல படிக்க போறோம். இப்ப நாம கான்சென்ட்ரேட் பண்ற ஏரியா இப்படி ஒரு சுபாவம், அவங்க உங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு வீக்னஸ்ல நம்ம சுபாவத்து பிரகாரம் போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த சுபாவத்தை நீங்க அந்த சுபாவத்தின் பிரகாரம் தான் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவங்க பேசுவாங்க, அவங்களோட செயல்பாடு அது மாதிரி தான் இருக்கும், அவங்களுடைய கேரக்டர் அவங்களுடைய டெஸ்டினி அதை தகுந்த மாதிரி தான் அமையுங்கிறத நிறைய தடவை பார்த்திருக்கோம். அந்த சுபாவத்தை தான் பொறுத்து தான் அவங்க வார்த்தைகள் பேசுறதோ, அவங்க கேரக்டரோ எதா இருந்தாலும் மோல்ட் ஆகுது, எல்லாமே அவங்க நடந்து போற பாதை அந்த சுபாவம் டிசைட்ஸ் ஆகுது. இப்போ சுபாவம் சத்துவ குணமாக, அவங்க சுபாவமே சத்துவ குணமா இருந்தா அவங்க எதையும் மாத்த தேவையில்லை, அவங்க வழியில போலாம். பட் பிறவியிலேயே சத்துவ குணமா பிறக்கிறது வெரி ஃபியூ. ஜென்ரலா எப்படித்தான் பிறக்கிறோம், தமோ குண ரஜோ குண பிரதான பீப்புளா தான் நம்ம பிறக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம செஞ்ச பாபத்தை எடுத்துட்டு பிறந்திருக்கோம். அது நமக்கு பிரிடாமினண்டா எதை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, தமோ குணம் ரஜோ குணம். இப்ப இதிலிருந்து அங்க போகணும், சத்துவ குணோபவ அர்ஜுன.
சொல்றாரா இல்லையா? சத்துவ குணத்துக்கு வந்து பழகு. அது எப்படிங்க பழகிறதுனா முழுமையான லைஃப் ஸ்டைலையே மாத்தினா தான் முடியும். சுபாவமா நீங்க ஒரு லைஃப் ஸ்டைல போயிட்டு இருப்பீங்க. தமோகுண பிரிடாமினன்ட் பீப்புள், ரஜோகுண பிரிடாமினன்ட் பீப்புள். இப்ப சொன்ன பாத்தீங்கன்னா அந்த ரஜோகுணம் பிரிடாமினன்ட் பீப்புள் இப்படிதான் திங்க் பண்ணுவாங்க, தமோகுணம் இப்படிதான் இருப்பாங்கன்னா அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலையே மாத்தினா மட்டும்தான் சத்துவ குணத்துக்கு வர முடியும். என்ன லைஃப் ஸ்டைல்? அதுக்கு தான் எல்லாம் என்ன வேர்டு சொல்றாங்க? ஆர்த்தடாக்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல். ஐயோ அதெல்லாம் வேண்டாம். என்னது நைட்டு 10 மணி வரைக்கும் ஊற சுத்து, 12 மணிக்கு சாப்பிடு, அதெல்லாம் தான் லைஃப் என்ஜாய் பண்றது. இவங்க என்னப்பா நைட் 8 மணிக்கு படுக்க சொல்றாங்க, காலையில் 4 மணிக்கு எந்திரிக்கிறாங்க, 5 மணிக்கு ஐயோ 5 மணி கிளாஸ், ஐயோ இதெல்லாம் வேண்டாம். ஏன்னா ஏன் அப்படி சொல்றாங்க? அவங்களுடைய சுபாவம் தமோகுணம் ரஜோகுணமா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது. ஆனா இப்ப என்ன வரணும் அவங்களுக்குள்ள அறிவு, நம்ம சுபாவத்தை பிரகாரம் போனோம்னா ஹைலி ரிஸ்க். we must come under the ordinance of பகவான். அதை மாத்தணும்னா லைஃப் ஸ்டைலையே மாத்தணும்னா அப்ப இறைவனுடைய வாக்கு என்னன்னு கேட்கணும், அதுல ஒரு ஸ்ரத்த வரணும். இப்ப நீங்க சுபாவத்தை மாத்துறது எவ்வளவு பெரிய ப்ராசஸ் பாருங்க. அதை வந்து டீச்சர்ஸோ பேரண்ட்ஸோ மாத்த முடியாது. அப்போ அங்க எங்க வரணும்? they should come under the ordinance of பகவான். ஆர்டினன்ஸ் ஆஃப் பகவான் எங்க இருக்கு? வேதம். வேதம் அப்புறம் அது கொடுக்குற சில வேதத்து மேல ஒரு நம்பிக்கை வரணும். சுபாவத்தை மாத்துறது எவ்வளவு கஷ்டமா இருங்க. வேதத்து மேல ஒரு நம்பிக்கை வரணும், அதை சொல்லி கொடுக்குற குரு மேல ஒரு நம்பிக்கை வரணும், அவர் சொல்லி கொடுத்தத காதுல கேட்டு புரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சு தன்னை மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்யணும். என்ன லைஃப் ஸ்டைல மாத்தணும். ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்ல இருந்து எந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டா தமோ குணம் அதிகமாகும் அதையெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி ரஜோ குணத்தை தூண்டுற உணவுகளை எல்லாம் குறைச்சு சாத்வீக உணவு சாப்பிட்றதுல இருந்து பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஃபுல் லைஃப் ஸ்டைல் இறைவன் எந்த மாதிரி நமக்கு வாழ சொல்லி ஒரு மேனுவல் புக்கு கொடுத்திருக்காரோ அதுல சொல்லதெல்லாம் டன், அதுல வேண்டாங்கிறதெல்லாம் டோன்ட். அத இறைவன் சொல்லியிருக்கார், நான் செய்யறேன். இறைவன் இதெல்லாம் வேண்டான்ட்டார், வேண்டாம். இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு பல வருடங்கள் வாழும் பொழுதுதான் எங்கிருந்து அந்த குழந்தை வரும்? சத்துவ குணத்திலிருந்து ரஜோ குணத்திலிருந்து சாரி தமோ குணம் ரஜோ குணத்திலிருந்து அந்த குழந்தை எங்க வரும்? சாத்விக குணத்துக்கு குழந்தை என்ன நாம்பளே வர முடியும். அது எந்த ஏஜ்ல வேணாலும் நம்ம முயற்சி பண்ணி பெறலாம். அந்த அதுக்குள்ள அதுலதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரேயர், கால் எந்திரிச்சோன்னு ஒரு பிரேயர், அந்த 5 o'clock எந்திரிக்கிறதே சத்துவ குணத்தை பிரதானம் பண்ணி விடும். 5 o'clock நீங்க உட்காருங்க அப்படின்னாவே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிஷி யக்னம். காலையில் 5 to 6 கிளாஸ் அட்டன் பண்றனாவே என்னது? ரிஷி யக்னம். ஏன்னா இறைவன் சொல்லியிருக்காரு ரிஷி யக்னம் யூ ஹாவ் டு டூ. அது பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? சத்துவ குணத்துக்கு வந்துடும். சோ இதுல இருந்து இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து என்ன பாக்குறோம்னா 3 விதமான சுபாவங்கள் இவங்க இப்படித்தான் இருப்பாங்கன்னா அவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்றக்கோ அவங்கள ஜட்ஜ் பண்றக்கோ நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கல. நமக்குள் இருக்கிற சுபாவத்தை மாற்றிக்கொள்வதற்கு ஒரே வழி இறைவனுடைய ஆர்டினன்ஸ்க்கு கீழே வந்து இறைவன் சொல்றார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? கர்மயோகம். அதுதான் நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கு. பிகினிங்ல நமக்கு கிரகஸ்த ஆசிரமத்துக்கு என்ன ஆர்டினன்ஸ்? பஞ்சமகாயக்னம் செய்யணும். எதுக்கு? சத்துவகுண பிரதானம்னு ஆகிறதுக்கு. அப்போ அடுத்தது கர்மயோகம். கர்மயோகம்னா என்ன? திருப்பி சொல்றதுக்கு காரணம் அது அவ்வளவு ஈஸியில டு ஃபாலோ பண்றது. எந்த கர்மமும் எப்படி எனக்கு இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எது, இப்ப நான் பிறந்த வீடாகட்டும், புகுந்த வீடாகட்டும், எனக்கு பிறந்த குழந்தைகளாகட்டும், நான் என்னோட பினான்சியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆகட்டும், நான் இருக்கிற வாழ்ற வீடாகட்டும், நான் பாக்குற பர்சன்ஸ் ஆகட்டும், எனக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே given to me by பகவான். யாரோட பிறந்தனோ யாரோட வாழ்றனோ எல்லாம் எவ்ரிதிங் இஸ் given to me by பகவான். அப்போ நான் காலிலிருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கர்மம்னு ஒண்ணு செய்யற பாருங்க, என்னோட கடமை. கண்டிப்பா அதையும் அவர் தான் கொடுத்திருக்கிறார். சோ நான் கடமையை செய்யறேன்னா அவருக்காக செய்கிறேன். அப்படி நீங்க செஞ்சு பழகிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், there is no need of recreation club. there is no need of. ஏன்னா அந்த செயலை செஞ்சு முடிக்கும் போதே நீங்க எங்கேயோ வெளியில போயிட்டு இருந்து ஒரு ஆனந்தத்தை சுகத்தை பெற்றேன்னு நினைக்கிறீங்க பாத்தீங்களா? அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. நோ நீட் ஆஃப் எனி ரெக்ரியேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ். அந்த செயலே உங்களுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். ஏன் நம்ம யாருக்கு செய்யறோம்? இறைவா உனக்கு செஞ்சுட்டேங்கிறத மனப்பூர்வமாக செஞ்சதுல ஓவர் நைட்ல வராதுங்க. பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செய்ய நீங்க செஞ்ச வீட்டு வேலையாத்தான் இருந்திருக்கும். பட் உங்களுக்கு அந்த வெளியில போய் மனதை என்ன சொல்றது, அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து விடுபடணும், வீட்டுலயே இருக்கிறோம், போர் அடிக்குது அப்படிங்கறதெல்லாம் வரவே வராது. எப்ப கர்மயோகத்தை பண்ணி பழகிட்டீங்கன்னா, ஏன்னா நோ வெறுப்பு இறைவன் சொல்றார், செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது, அடுத்தது என்ன அப்படிங்கும் போதே மனம் அமைதி உற ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் கர்ம பலன், நம்ம ஒரு கர்மத்தை செஞ்சிடறோம், திருப்பி எது வந்தாலும் ஓகே இறைவன் கொடுத்திருக்கார்,
எனக்கு கொடுத்தவங்க வேற யாரும் கிடையாது, இறைவன் கொடுத்திருக்கார். அது அவர் பார்ஷியாட்டில கொடுக்கல, நான் செஞ்ச புண்ணிய பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவர் கொடுக்க முடியும். சரி, கொஞ்சம் பிரேயர்ல ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்ல பலனா வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்றோம், பண்ணிட்டோம், இவ்வளவுதான் வருது, ஓகே எடுத்து வை. அது ஏத்துக்கிற பக்தி. ஈஸ்வரனுடைய கர்ம பலன் ஈஸ்வரிடமிருந்து வரும்போது என்னவா ஏத்துக்கிறோம்? பிரசாதம், கோயில் இருந்து வர பிரசாதம் மாதிரி ஏத்துக்கிறோம். இதெல்லாம் பழகிட்டீங்கன்னா சொல்றேன் பாருங்க, நம்ம நோ நீட் ஆஃப் சண்டே அட் ஆல். ஏன்னா சண்டேங்கிற கான்செப்ட் இட்ஸ் நாட் அவர் கலாச்சாரம். சண்டே லீவு, சண்டே என்ஜாய்மெண்ட் இஸ் நாட் அவர் கலாச்சாரம். எவ்ரிடே இஸ் சண்டே. அதாவது இந்த கர்மயோகம் பண்ணும் போது எவ்ரிடே இஸ் சண்டே தான். இது வந்து ஃபாரின் கலாச்சாரம். எது மனசுக்கு பிடிக்காத வேலையை 5 வாரத்துக்கு 5 நாள் 6 நாள் பண்றோம், ஒரு நாள் படுத்தே கிடப்போங்கிறதெல்லாம் இட்ஸ் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் அல்ல. ஏன்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துல கர்ம யோகம்னா என்னன்னு தெரியும். ஈஸ்வர அர்ப்பணா புத்தியோட செய்யும் போது there is no need of Sunday, there is no need of any recreation club at all. புரிஞ்சுங்களா? அடுத்தது நமக்கு பிடிச்ச கர்மத்தை எப்படி பண்ணணும்? பிராயச்சித்த காமிய கர்மம், அதை எப்படி பண்ணணும்? கொஞ்சம் குறைச்சுக்கணும். பிராயச்சித்த கர்மங்களை கொஞ்சம் குறைச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி இறைவன் கொடுக்கிற ஆர்டினன்ஸ் இதுக்கு கீழே வந்துட்டோம் அப்படின்னா எவ்ரிபடி இஸ் உத்தம குணாஹா. ஏன்னா 3 குரூப்ல எங்க வரணும்? உத்தம குணத்தோடு இருக்கிற ஒருத்தன் தான் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு தோல்வி வந்தாலும் எதிர்த்து நின்று போராடி அதை வெற்றி பெறுகிற சக்தியை எப்போ ஒருத்தன் பெறுகிறான்? சத்துவ குணத்தில் இருப்பவன் பெறுவான். அப்ப அந்த சத்துவ குணம் பிரதானமாக நம்ம இல்லை, இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. பெரிய பெரிய மகான்கள் தான் பிறக்கும் போதே சத்துவ குணத்தோட பிறப்பாங்க. மற்ற அனைவரும் நீங்க யாருமே சொல்லிக்க வேண்டாம் நான் சத்துவ குண பிரதானம் வரக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா பாப்பத்தோட பிறந்திருக்கோம். நம்ம கண்டிப்பா ரஜோ குணத்துல தமோ குணத்துல இருக்கிறதுனாலதான் புத்தியில மோகம் அப்படின்னு என்ன சொல்றது, புத்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா மோகம்னா ஓவர் வேல்யூவேஷன். ஒரு உள்ளதை உள்ளபடி அறியாமல் அதுக்கு இருக்கிற மதிப்பை விட அதிகமாக ஏற்றி காண்கிறோம் நாவே. டியூ டு ரஜோகுணம் தமோ குணத்தினாலதான் நமக்கு அந்த புத்தியில் மோகம். இப்ப பணம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. ஆனா பணம் வந்து எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், பணம் வந்து இது அதை கொடுக்கும் இதை கொடுக்கும் நினைக்கிறேன் பாத்தீங்களா? பணம் வாழ்க்கைக்கு தேவை, அதனுடைய மதிப்பு அவ்வளவுதான். ஆனா அது வந்து எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், நம்ம பயத்தை போக்கும் நினைக்கிறேன் பாத்தீங்களா? இதெல்லாம் ஓவர் வேல்யூவேஷன். இதெல்லாம் ரஜோகுணம் தமோ குணம் பிரிடாமினன்ட் பீப்புளுடைய புத்தி மோகத்தில் கஷ்டப்படும், மோகத்துக்குள்ள போய் சிக்கிரும். அப்படி மோகத்துக்குள்ள போய் சிக்கிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை. நம்மளுடைய வழிநடத்தி செல்வது நம்மளுடைய புத்தி. நம்மளை யார் வழிநடத்தி செல்றா? கை காலா புத்தி. அந்த இடத்த சுத்தமாக மோகம் இல்லாத மோகமடையாத ஒரு புத்தியை வச்சிருக்குன்னா சத்துவகுண பிரதானமாக இருக்கிறவங்க கிட்டதான் மோகம் இல்லாத புத்தி வந்து அமையும். அவன் வாழ்க்கையில் எங்கேயும் குழப்ப மாட்டான், அவனுடைய வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கும், நல்ல வழியில போகும். சோ இதுதான் நாம இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம கத்துக்கிற பாயிண்ட். அதாவது 3 குணங்கள், அதுல சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்க தான் அந்த உத்தம குணாகாங்கிற வேர்டு தான் நம்ம இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். அது சில பேர் பிறவியிலே இருக்கலாம், பல பேர் 99 பீப்புள் அதுல பிறக்கிறது இல்ல. அப்ப நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலு இறைவனுடைய ஆர்டினன்ஸ் அண்டர்ல வரும்போது மட்டும்தான் நீங்க குணத்திலிருந்து மாறுபட்டு சத்துவ குணத்துக்கு வந்தால் மட்டும்தான் அந்த குழந்தையோ நாம்பளோ யாரா இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும், போராட முடியும். வித்தவுட் எனி என்ன சொல்ல ஐயோ போராடுறனேங்கிற அந்த எண்ணம் கூட வராமல் போராடி கொண்டே இருப்பான். அந்த குணம் தான் சத்துவ குணம். அதை அடைவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கன்னு தான் பர்தகிரி இந்த ஸ்லோகத்தை அமைத்திருக்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகம் மூணாவது ஸ்லோகம். மீனிங் தான் ஜெராக்ஸ் இருக்குமே, சொல்றேன் எழுதாதவங்க எழுதிக்கிறேன். எழுது. நீச்சைகி செகண்ட் தானே கேக்குறீங்க? பிராரப்த நீச்சைகி கீழ்பட்ட மனிதர்களால் ஒரு காரியமானது. நான் கொடுத்த ஜெராக்ஸ் இருக்கிறத நான் படிக்கிறேன். விக்னபயேன நிறைவேறாது என்ற பயத்தால். யார் இவங்கெல்லாம்? தமோகுண பிரதான மனதை உடையவர்கள். நிறைவேறாது என்ற பயத்தால் ந பிராரப்யதே, அவங்க அதை ஆரம்பிக்கிறதே இல்லை, ஆரம்பிக்கப்படுவதில்லை. இது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள். அடுத்த பீப்புள் மத்தியாகா. யார் இவங்க? ரஜோகுண பிரதான மக்கள்.
மனமுடைய மக்கள். அவங்க நடுத்தர மனிதர்கள் அங்க போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா டைரக்ட் மீனிங் போடும்போது மத்தியம்னா நடுவுன்னு அர்த்தம். அது வாட்சியார்த்தமாக நம்ம அர்த்தத்தை எடுத்துக்க முடியாது. பத்ருகுரி இத எதை மனசுல வச்சு இது சொல்றாருன்னா, ரஜோகுண பிரதான மக்கள் பிராரப்ய ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பிராரப்யனா ஆரம்பிய, பிரகிருஷேன ஆரம்பியதா பிராரப்ய, நல்லா ஆரம்பிப்பாங்க. பிரகிருஷேனா நல்லா எப்படி ஆரம்பிக்கணுமோ அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஒரு காரியத்தை ஆரம்பித்ததும் விக்னவிகதாக, விக்னத்தால் தடை பெற்று, ஒரு விக்னம் வந்துருச்சுன்னா, விக்னம்னா தடை, ஏதோ ஒரு தடை வரும்போது, ஏன்னா அதுவும் பாப்பா அது அப்போ அந்த அறிவு இருக்கணும். ஒரு தடை, ஒரு தொழில் ஆரம்பிச்சிட்டோம் அல்லது ஒரு கிளாஸுக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டோம், ஒரு தடை வருது அப்படின்னா இட் இஸ் மை பாப்பா, அதுக்கு ஒரு புண்ணியத்தை பண்ணி நியூட்ரலைஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கணும்னு தெரிங்கிறவங்க தடையிலிருந்து மீண்டுருவாங்க. ஐயோ தடை வந்துருச்சே, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, விரமந்தி பாதியிலேயே ஓய்ந்து விடுவார்கள். ஒரு தடை வந்தது, ஒரு தடை ஜமாளிச்சாலும் ரெண்டாவது தடை வரும்போது ஓய்ந்து விடுவார்கள். இது செகண்ட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள். அடுத்தது சாத்விக குணம், சத்துவகுண பிரதான மக்கள், உத்தம குணாகா. அதுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அவங்க டைரக்ட் மீனிங், உயர்ந்த குணம். வாட் யூ மீன் பை உயர்ந்த குணம்? சத்துவகுண பிரதானம். சத்துவகுணம்னா பாத்தீங்கன்னா அது அதோட வெளிப்பாடு நமக்கு தெரியும். ஒரு பொறுமை, ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளுதல், அக்செப்டன்ஸ், திருப்தி, எதையும் ஒரு சிந்திச்சு செயல்படுறது, எதையும் புத்தியில பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரகிக்கிற சக்தி நல்லா இருக்கும், சொல்லி கொடுத்து அப்படியே புரிஞ்சுக்கிற சக்தி, இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும். அதுதான் மனத்தினுடைய அந்த உத்தம குணாகா, சாத்விக குண பிரதான பீப்புளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வெளியில தான் தெரியும். இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க. விக்னைகி தடைகளால், திருத்தியாவதி பகுவச்சனம், தடைகளால் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, முகிர் முகுனா திருப்பி திருப்பி வந்தாலும், அடிக்கடி முகுர் முகுகும் அடிக்கடி வந்தாலும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பிரதி கன்யமானாக அபி, திருப்பி திருப்பி வந்து, பிரதி கன்யமானா தடுக்கப்பட்ட போதிலும், கம்ப்ளீட்டா அவங்க போற பாதை தடுத்துக்கிட்டே இருந்தாலும், திருப்பி திருப்பி தடைகள் வந்தாலும், பிராரப்தம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட செயல், பிராரப்தம்னா பிரகிருஷேன ஆரம்பிய, நன்கு ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த காரியத்தை ந தியஜதி, பரிஜயத்தின கைவிடுவது இல்லை. தியஜன தியஜ் தாத்து, விடுவதில்லை. முயற்சி செய்தவர்கள் அதை வெற்றி பெறுவார்கள். அடுத்தது இப்போ 3வது ஸ்லோகம் படிக்கிறேன். கேயூரான விபூஷயந்தி புருஷம் ஹாரான சந்திரோஜ்வலா ந ஸ்நானன் ந விலேபனன் ந குசுமம் நாலங்கிருதா மூர்த்தஜாகா வான்யேகா சமலங்கரோதி புருஷம் யா சம்ஸ்கிருதா தார்யதே க்ஷீயந்தே கலு பூஷணானி சததம் வாக்பூஷணம் பூஷணம். இந்த ஸ்லோகத்துல அவரு எதை பத்தி சொல்றான்னு பார்த்துட்டு வேர்டு பை வேர்டு மீனிங் போலாம். இதுல சிந்திக்க வேண்டிய கருத்துகள் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கலாம். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சரீரத்தை, உடம்பு, சரீரம்னா இந்த கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய இந்த சரீரம், என்னுடைய சரீரத்துல என்ன ஒரு புத்தி முதல்ல இருக்கணும், டுவர்ட்ஸ் மை பாடி. அதாவது டுவர்ட்ஸ் மை பாடி எனக்கு தெரியாதாங்க அப்படிங்கிறத விட, சாஸ்திரம் உன்னுடைய பாடியை பத்திய ஆட்டிடியூட், உன்னுடைய ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் யுவர் பாடி என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா, என்னுடைய சரீரம் என்பது 6 விதமான மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. ஃபர்ஸ்ட் அஸ்தி, அப்புறம் ஜாயத்தே, அப்புறம் நல்லா வளருது வர்த்தத்தே, இதெல்லாம் முதல்ல பார்த்திருக்கோம், வர்த்தத்தே, அப்புறம் விபரீணமத்தே, அபக்ஷீயத்தே மாறுதல், அப்புறம் சுருங்குதல், அப்புறம் வினஷ்யத்தி, ஒன்னா எரிக்கப்பட்டு விடும், இல்லையா மண்ணுக்குள்ள போட்டு புதைச்சிருவாங்க. இது என்னுடைய சரீரத்தில் இது என்ன சரீரத்துக்கு, என்னோட சரீரம் இல்ல, எல்லா சரீரத்துக்கும் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள். இதை அறிந்து முதல்ல வாழ கற்றுக்கணும், கற்றுக் கொடுக்கணும் குழந்தைகளுக்கு. இது 6 விதமான மாற்றங்களுக்கு உட்படும். இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உள்ள போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கங்களேன், பெருசா புத்தி மோகத்துக்கு போகாது. மோகம், ஆவேசம் அப்படின்லாம் சொல்ல பாத்தீங்களா. மோகம்னு என்ன,
அதாவது அதாவது இப்போ என்ன சொல்றது, வயசான தோலே சுருங்கக்கூடாது, முடியே நரைக்காம இருக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடைபெறும் போது அதை ஏற்றுக்கொள்கிற பக்குவம் வந்துடும். எப்ப இருந்து? முதல்ல இருந்தே இந்த சரீரம் 6 வித மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது, அது மாறிக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது அப்படிங்கறது அந்த அறிவு உள்ள வந்திருந்ததுன்னா, எப்ப சின்ன வயசுலயே எப்ப நம்ம அழகாக தோற்றம் நமக்கு கிடைக்குதோ அப்பவே இந்த புத்தி இருக்கணும். அப்ப அந்த சரீரத்து மேல கர்வம் எல்லாம் வராது. இது ஒரு நாளைக்கு மாற போகுதும் போது அந்த சரீரத்து கர்வமோ நான் அழகா இருக்குங்கிறதோ எதுவுமே வராது. அது ஓகே, இறைவன் கொடுத்திருக்கார், அம்மா அப்பா கொடுத்திருக்காங்க இந்த சரீரம் அப்படின்னு நம்ம போகும்போது அதற்காக என்ன சொல்றது மெனக்கட மாட்டோம். இது சரீரம் அழகாக தோற்றணும் மெனக்கட மாட்டோம். ஏன்னா எப்ப முதல்ல என்ன அறிவு இருக்கு, இது 6 விதமான மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது, அது அழியக்கூடியது, சுருங்கக்கூடியது, முடியெல்லாம் நிறைக்க. இப்ப பாருங்க, இந்த அறிவு இல்லாததனாலதான் உடம்பில் வருகின்ற மாற்றங்களை மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை. ஏங்க நாங்களே ஏத்துக்கிறோம், நீங்க சொல்லலாம், ஏன் டை அடிக்கிறோம்? ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை. ஏன் என்ன சொல்றது, இருக்கிற புருவத்தையெல்லாம் அங்க இங்க பிச்சு மசரையெல்லாம் பிரிச்சு ஏன் போடுறோம்? இருக்கிற புருவத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. இருக்கிற தோல் சுருங்குதா, ஐயோ அதுக்கு ஏதாவது போடலாமா பண்ணலாமா ஏன் தோணுது? இந்த சரீரத்தினுடைய மாற்றங்களை இப்படி தாங்கிறது அந்த அறிவு இல்லாததுனாலதான் அந்த மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை. அது டுவர்ட்ஸ் ஒரு 20 வரைக்கும் ஏத்துக்கிறோம், ஏன்னா அது நல்ல அழகாகிற ஏஜ். அப்ப திடீர்னு அப்ப அந்த 30 வயசுக்கு மேல என்னால நரைமுடியை ஏற்றுக்கொண்டுட்டோம்னா எதுக்கு டை அடிக்கணும்? சோ என்ன நமக்குள்ள என்ன ப்ராப்ளம்? என்னுடைய சரீரத்துடைய மாற்றத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை. அதுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லும் அன்னமய கோஷம்ங்கிற வேர்டு போடும். அதாவது என்ன, அது சரீரம் நான்கிற புத்தி. அதனாலதான் நம்ம அப்படி இருக்கிறோம். எது? இந்த சரீரமே நான் அப்படிங்கிற அபிமானம் திக்கா இருக்கிறதுனாலதான் நான் வயதாகுது, நான் இப்படி ஆயிட்டேன், ஓல்டு, ஐ எம் நாட், நான் வயசாகுது, எனக்கு வயசாகுதுங்கிற மாதிரி ஒரு அந்த சரீரத்து மேல இருக்கிற பற்று, அதுதான் எங்க கொண்டு விடுது, அந்த மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை. சோ ஃபர்ஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் அவர் சரீரம் என்ன இருக்கணும், இது 6 விதமான மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது, அழியக்கூடியது, அழுகக்கூடியது. அதனால அதுக்கு பேரு தேகம்னு வச்சாங்க, எரிக்கக்கூடியது, சீரியமான சரீரங்க பேர் என்ன தெரியுங்களா மீனிங்க? சீரியமானத்துவத்தினா அழுகக்கூடியதுனால அதுக்கு பேரு சரீரம். தேகம் ஏன் பேர் வச்சாங்க தெரியுங்களா? அதுக்கு தகியமானம்னா எரிக்கக்கூடியது, அதனால அதுக்கு பேரு தேகம். இத்தனை பேரை வச்சுக்கிட்டு எந்த மாற்றம் வராம இருக்கணும், நான் அப்படியே இருக்கணும் நடைபெற காரியமா? முதல்ல அந்த எண்ணம் டுவர்ட்ஸ் மை சரீரம், ஐ ஷுட் ஹாவ் திஸ் நாலேஜ். இது ஆட்டிடியூட் இல்லைங்க, இட் இஸ் அறிவு. இந்த ஞானம் நமக்கு வரணும். எப்போ? சின்ன வயசுலயே. அப்பதான் இந்த மாற்றங்களை நாம அது ஒரு மாற்றம் ஏற்படுதுங்கிறது கூட நமக்கு தெரியாம வாழ்ந்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இல்லைனா இல்ல என்ன சொல்றது, இவ்வளவு டைம், எனர்ஜி, பணம் எங்க கொண்டு கொடுக்கிறோம்? இந்த மாற்றத்தை தடுக்க முயற்சி பண்ணுகிறான் ஒவ்வொரு மனிதனும். அதுதான் என்ன, டைம் வேஸ்ட், பணம் வேஸ்ட், எல்லாம் வேஸ்ட். ஏதோ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மாறிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? திருப்பி அது உள்ள இருக்கிறது வெளியே வரத்தானே போகுது. அது கெமிக்கல், அது உடம்புக்கு எடுக்குது, அதையும் ஜெகிச்சுக்கிட்டு. சோ இது டுவர்ட்ஸ் மை சரீரம், எனக்கு இந்த ஞானம் இருக்கணும், 6 வித மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. அடுத்து இந்த மாதிரி இருந்தோம்னா என்ன ஆகுது? we will not waste our time and energy. எது வருது அதை ஏத்துட்டு அது இப்படியாச்சா சரி ஓகே நீங்க இப்படி ஓகே போயிட்டே இருப்போம். we will not time இதுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கிட்டு காலத்தை ஒதுக்கிட்டு எத்தனை காலம் இதுல வேஸ்ட் ஆகுது தெரியுங்களா? டைம் இல்லைன்னு சொல்றோம், எத்தனை காலம் நம்ம பியூட்டி பார்லர்ல உட்காந்து எவ்வளவு மணி நேரத்தை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோங்கிறது, இதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் எடுக்கிற இடம், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கத்துக்க வேண்டிய இடம். ஓகேங்களா? அடுத்தது 2வது சரீரத்தை பத்தின ஒரு இது நமக்கு என்ன தெரியணும்னா, இதுல ஒரு புனிதத்துவ புத்தி வரணும். அப்ப எப்படியே போகட்டும் அப்படின்னு விட்டுலாமா? ஏன்னா இப்படி சொன்னா அப்படி யோசனை வரும், ஏன்னா இது இப்படித்தான் போக போகுது, அப்படித்தான் போக போகுது, அதை கண்டுக்காம அப்படியே விட்டுலாமானா? அடுத்த புத்தி சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்குது, உனக்கு சரீரத்து மேல புனிதத்துவ புத்தி வரணும். ஃபர்ஸ்ட் தோஷ தர்ஷனம் பார்க்க தெரியணும், அதுக்கப்புறம் 2வது அதை சாதனமா யூஸ் பண்ண தெரியணும், 3வது அது புனிதத்துவம். 2வது ஸ்டேஜ் வரலாம் சாதனம் என்றால், இந்த சரீரம் எனக்கு எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? இட் இஸ் அ சாதனம். எதற்கு? இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை பெறுவதற்காக இறைவன் கொடுத்த பிரசாதம் இந்த மனுஷ சரீரம். அப்ப உங்களுக்கு அதோட வேல்யூ தெரியும். we need not decorate our body, அதாவது பாதுகாக்கணும், உடம்ப பாதுகாக்கணும், நோய் வராமல் பாதுகாக்கணும், அதெல்லாம் சரியான நோக்கு. அதை அலங்காரம் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு வராது. எப்போ? இந்த சரீரம்ங்கிறது ஒரு சாதனம், இறைவன் கொடுத்தது, வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். எதுக்கு? இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை பெறுவதற்காக மட்டும்தான் மனித சரீரத்தை நம்ம பெற்றிருக்குமே தவிர, மற்றவங்க எல்லாம் நம்மளை பார்த்து அழகா இருக்கிறாங்க இவங்கன்னு சொல்றக்கோ நாம இந்த சரீரத்தை வாங்கிட்டு வல்லை என்றதால ஒரு ஜுஜுபி மேட்ரு.
அடுத்து மூணாவது சாதனம், ரெண்டாவது சாதனம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த சரீரத்தை நோக்கி நமக்கு என்ன அறிவு இருக்கணும், இது மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது, அது அப்படித்தான் ஆகும், ஆயிட்டு போகுது, நம்ம என்ன தடுக்க முடியாது, இல்ல நீங்க என்னதான் போனாலும் தடுக்க முடியாத விஷயம். அது இயற்கை நியதி, இறைவனுடைய படைப்பு, ஏற்றுக்கொள்ளணும், சந்தோஷமா ஏத்துக்கலாமே, இதுல என்ன கவலைப்பட வேண்டிய என்ன இருக்குது. ரெண்டாவது சாதனம், இந்த சரீரம்ங்கிறது என்னது, சாதனம். எதுக்கு, இறைவனை அறிவதற்கு சாதனம், அதை பாதுகாக்கப்படணும். இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை பெறுகிற வரைக்கும் நான் உயிரோடு இருக்கணும், ஆரோக்கியமா இருக்கணும், இடுப்பு வரக்கூடாது, கால் வலி வரக்கூடாது, நோய் வரக்கூடாது, அதை பாதுகாக்கணும். அப்போ உங்களுடைய ஆட்டிடியூடு மாறும். மூணாவது இது புனிதம். உடல்ங்கிறது என்னது, புனிதமான விஷயங்க. எப்படிங்க புனிதத்துவம், எப்படி தேவதைகள் புனிதம் நமக்கு தெரியுது, சரீரம், என்னுடைய சரீரம் எப்படிங்க புனிதம், இது தெரியாதனாலதாங்க அவங்கவுங்க மாற்றிக்கிறாங்க. இறைவன் வாழ்கின்ற இடம், இறைவன் வாழ்கின்ற என்ன வார்த்தை, இறைவன் வெளிப்படுகிற இடம் இந்த சரீரம். அது நம்ம கவனிக்க தவறிட்டோம், அது கவனிக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது வேற. புரியுதோ இல்லையோ, மனதில் இறைவன் வெளிப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார், நாம் அதை கவனிக்க தவறிட்டோம். ஆனா என்னது, மனம் இறைவன் வெளிப்படுகிற இடம்னு உங்களுக்கு அந்த புரியும் போதுதான் அந்த சரீரத்தில் ஒரு புனிதத்துவ புத்தி வரும். புத்தி புனிதமானது, என் உடல் புனிதமானது, இறைவன் கோயில மட்டும் வாழல, என் மனதில் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். இது ஃபர்ஸ்ட் பர்திருஹரி கொடுக்கிற முதல் அறிவு, சரீரத்தை பற்றி அறிவு. இந்த அறிவு இருக்கிறவங்க they will not go behind அலங்காரம். இந்த அறிவு இல்லாதவங்க டெஃபினெட்லி go behind அலங்காரம். காதுக்கு இதை போட்டுக்கலாமா, கண்ணுக்கு இதை போட்டுக்கலாமா, வாய்க்கு இதை போட்டுக்கலாமா, என்னென்னமோ எதை கழுத்துல போட்டுக்கலாமா, கையில போட்டுக்கலாமா, இந்த சாரி படி கட்டிக்கலாமா, இந்த சுடிதார் போடலாமா, இந்த ட்ரெஸ் போட்டு அழகா பார்க்கலாமா, இந்த ட்ரெஸ் போட்டா. ட்ரெஸ்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்மளுடைய வெட்கம் என்கின்ற உணர்வை மறைப்பதற்காகத்தான் ஆடையே. அதை தவிர அடுத்த லெவல் நீ திங்க் பண்ணது எல்லாமே மோகம். எதுக்கு ட்ரெஸ் போடுறோம், வெட்கம் என்கின்ற உணர்வை மறைக்கிறதுக்கு. அதற்காகத்தான் ஆடை. அந்த அளவுக்கு தான் நீங்க அதுக்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்கணும். ஆனா நம்ம அவ்வளவா கொடுத்து வச்சிருக்கோம் ட்ரெஸ்ஸுக்கு, நம்ம அவ்வளவா வேல்யூ, நம்ம அந்த அளவுக்கு வேல்யூ கொடுத்துருந்தோம். எதுக்கு இத்தனை டெக்ஸ்டைல்ஸ், இத்தனை துணிக்கடை ஈரோட்டில், எதுக்கு இத்தனை அலப்பறைகள் ட்ரெஸ்ல? we are spending so much because ஏன் இந்த அலப்பறை வருது, சரீரத்தை பற்றி இந்த அறிவு கிடையாது. அதனாலதான் இத்தனை செலவு பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறோம். ஒரு பிளவுஸுக்கு எத்தனை 5000 10,000 செலவு. ஏன், எதனால அப்படின்னா சரீரத்தை பற்றி அறிவு பேசிக்ங்க. நீங்க வேற ராக்கெட்டோட தெரிஞ்சுக்காட்டி பரவாயில்ல, என்ன டேபை பத்தி என்ன சொல்றது, சாப்ட்வேரை பத்தி தெரிஞ்சுக்காட்டி பரவாயில்ல, நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த சரீரத்தை பற்றின அறிவு, சரியான அறிவு இருந்தால் இந்த அலப்பறைகள் நடைபெறாது. நடைபெறுதுன்னா சரீரத்தை பற்றிய அறிவு அங்கு இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆச்சுங்களா. இது ஒரு பாயிண்ட். சரீரத்தை பற்றின எப்படி, அதாவது இந்த அறிவு இருக்கிறவங்க அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த அலங்காரத்துக்கு பின்னால போக மாட்டாங்க. இந்த அறிவு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, போய்த்தான் ஆகணும், வேற வழி கிடையாது. நான் எப்பந்தான், வேற வழி கிடையாது, அவங்க போய்த்தான் ஆகணும். நான் இந்த சரீரங்கிற எண்ணம், நான் அழகாக தோன்ற வேண்டுங்கிற எண்ணம் போயிட்டே இருப்பாங்க டு த கோர். எவ்வளவு கோடி வேணாலும் செலவு பண்றதுக்கு ரெடியா வச்சு கொண்டிருப்பாங்க. அடுத்தது இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல. ரெண்டாவது வாக் தபஸ். வாட் யூ மீன் பை வாக் தவம் அப்படின்னா, பேசுற எப்படி கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற அழகான கருத்து. இங்க சரஸ்வதியை தொடராரு, வாக்குக்கு சரஸ்வதி தேவி, அவரை குறிப்பிடுறதுனால நம்ம பத்ருஹரி இங்க என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, வாக்தபம். வாக்தபம் நம்ம நிறைய தெரியும், சத்தியம், உண்மையை பேசணும். அதாவது உண்மை எப்ப பேசணும்னா, காலைல என்ன சாப்பிட்ட, இட்லி சாப்பிட்டங்கிற பேர் உண்மையே அல்ல. சாஸ்திரம் அதை உண்மைன்னு சொல்லாது. எப்போ உண்மைய பேசுனா நீ மாட்டிக்குவியோ அல்லது ஒரு மோசமான சூழ்நிலையில போய் நமக்கு பிரச்சனை வருமோ, அந்த இடத்துல உண்மை பேசணும். போய் பேசினா தப்பிச்சுக்கலாம், ஆனா உண்மை பேசினா மாட்டிக்குவோன்னு வரட பாத்தீங்களா, அந்த இடத்துல பேசுறதுக்கு பேர் தாங்க உண்மை. காலைல என்ன சாப்பிட்டேன், இட்லி சாப்பிட்டேன்னு உண்மை தானே சொன்னேன். காலைல காஃபி குடிச்சேன், டீ குடிச்சேன், காஃபி தான் குடிச்சேனா, இதுக்கு பேரெல்லாம் உண்மை அல்ல. அது நடந்தது சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அதுல ஒண்ணு உங்களுக்கு பொய் சொன்னாலும், டீக்கு பதிலாக காஃபின்னு சொன்னாலும் நீங்க ஒன்னும் பாதிக்கப்பட போறது இல்லை. பட் அதுக்கு பேர் சத்தியமே அல்ல. எந்த இடத்துல உண்மையை பேசுனா நமக்கு சிக்கல் வருமோ, அந்த இடத்துல சிக்கலை பத்தி கவலை இல்லை, நான் உண்மையை மட்டும்தான் பேசுவேன்னு. அதுவும் பேச வேண்டிய கட்டாயம் வந்தால் பேசலாம். ஏன்னா உண்மைங்கிறதுக்காக போய் 10 ஊருக்கு பரப்பிட்டு இருக்குங்கிற அவசியம் இல்லை. நான் உண்மைதான் பேசுறேன்னு இந்த வீதி ஃபுல்லா போன போட்டு, இல்ல இங்க சொந்தக்காரங்களா போன போட்டு இந்த உண்மை நடந்தது, இந்த உண்மை நடந்ததுன்னு சொல்லணுமே என்ன, அவசியம் இல்லை. அவசியமான இடத்தில் தர்ம சங்கடம், தர்ம சங்கடம் என்னங்க அர்த்தம், தர்மத்துக்கு சங்கடம் வருகின்ற நேரம், நான் தர்மத்தை காப்பாற்றணும், எது உண்மையை பேசணுங்கிற ஒரு தர்மம்,
நான் அதை ஃபாலோ பண்றேன். அதுக்கு சங்கடம் வரும் பொழுது வார்த்தை சொல்லுவோமே, தர்ம சங்கடமான நிலப்பா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், ஆனா சங்கடம் அதுக்கு வந்துருச்சு. எதுக்கு? தர்மத்துக்கு சங்கடம் வரும்போது நம்ம என்ன பேசணும்? தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் உண்மைன்னு அர்த்தம். சத்தியம் வத தர்மம் சர, இறைவனோட வாக்கு தைத்திரிய உபனிஷத்துல. அடுத்தது பிரியம், சத்தியத்தை பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு ஹார்டா அன்பாக பேசணும். பிரியம்னு என்னது? அன்புடன் பேசணும். அது உண்மைதான் பேசுறேன்னு சொல்லி நம்ம ஹார்ஷாவோ தவறான வார்த்தைகளையோ போட்டு பேசக்கூடாது. மற்றவங்க மனசு புண்படாத அளவுக்கு பிரியமாக, பிரியம் வத சத்தியம் அப்பி பிரியம் வத, சத்தியத்தையே நீ பேசினாலும் பிரியமா பேசு. ரெண்டாவது அன்புடன், வேற ஒண்ணும் இல்லை, அன்புடன் பேசணும். அடுத்து மூணாவது நன்மை. நம்ம எது பேசினாலும் அது மற்றவர்களுக்கு அது நன்மையை தரக்கூடிய விஷயமா இருந்தா பேசலாம், இல்லைனா விட்டுறது நல்லது. ஒன்னா அது எனக்கு நன்மையா இருக்கணும், இல்லையா அது அவங்களுக்காவது நன்மையா இருக்கணும். மற்றவங்களுக்கு எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா மற்றவங்களுடைய நன்மை தான் பிரதானம். என்னுடைய நன்மையை விட இப்ப நான் ஒருத்தர் பேசுறேன் அப்படின்னா அது மற்றவங்களுக்கு நன்மைனா பேசலாம், அது அவங்களுக்கு நன்மை இல்லைன்னா விட்டுறணும். அதுதான் ஹிதம், நன்மை, மற்றவர்களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய விஷயத்தை மட்டும்தான் பேசணும். மற்றதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டா அதெல்லாம் வெட்டி வேண்டாத வேலை. அடுத்தது மௌனம் அப்படின்னா என்னங்க? பேச்சு தவன்ட்டு மௌனங்கிறாங்களே, பேசக்கூடாத இடத்தில் அமைதியாக இருத்தல் மௌனம். இந்த இடத்துல பேசுனா பிரச்சனைனா அமைதியா இருந்துக்கிறது நல்லது. அது மௌனம். வாக் தபஸ்ல மௌனம். தேவையற்ற நேரத்தில் பேசுவது தவறு, மௌனம் கடைபிடிக்கணும். அது ஒரு தவம். தவம்னா என்னங்க? இதெல்லாம் இஷ்டப்பட்டுதான் நீங்க கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தி கொள்ள வேண்டிய விஷயம். எல்லாரும் இது அத்தனையோட பிறக்கிறது கிடையாது. எது? சத்தியம், பிரியம், ஹிதம், மௌனத்தோட பிறக்கிறமா என்ன? இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுதான் வளர்த்திக்கணும். அதனால பேர் என்ன போடுறாரு? தவம், வாக் தவம். இது பிராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் மௌனம். அடுத்தது பொறுமை. ஏங்க நான் முள்ள பொறுமையா தான் பேசுறேன்னு நிதானமா இப்பதான் வந்தீங்களா அப்படி பேசுறது இல்லைங்க பொறுமை. ஏன்னா சொல்லும்போது டக்குன்னு அதுதான் புரியும். பொறுமையா பேசுனா நிதானமா நின்று வார்த்தைக்கு வார்த்தை இலக்கண பிழை இல்லாம அது கரெக்டா பேசணும். அதை விட பொறுமைங்கிற அர்த்தம் என்னன்னா, இப்ப நீங்களும் இன்னொருத்தர் பேசும்போது மற்றவர்களை பேசுவதற்கு விட வேண்டும். நாம் என்ன பண்ணுவோம்? முந்திரி கொட்டை வேலை பண்ணிட்டு அவங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலே அடுத்தது ஆரம்பிச்சிடும். அது வேண்டாம். பொறுமையாக மற்றவர்களை வாக் தபஸ்ல அடுத்தது மற்றவர்கள் பேசும்போது அவர்களை பேசுவதற்குண்டான காலத்தை கொடுத்துட்டு பேசி முடிச்சுட்டாங்கன்னா நாம பேசலாம். இதுதான் பொறுமை. நாட் சவுண்டு பொறுமையா பேசுறது, அப்புறம் ஸ்பீடு இல்லாம பேசுறது பொறுமையா நிதா, அதெல்லாம் கிடையாது. மற்றவர்களை பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும். அடுத்தது சுயநலம். சுயநலத்திற்காக எந்த வார்த்தையும் வாயில் வரக்கூடாது. இவங்கிட்ட இப்படி பேசி காரியம் சாதிக்கலாம், புகழ்ந்தால் காரியம் நடக்கும். என்னது? இவங்களை 4 வார்த்தை புகழ்ந்துட்டா இவங்க நம்மளுக்கு வேணுங்கிற வேலை செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. சுயநலம், அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் மனதில் வரக்கூடாது. சோ சுயநலமே அப்ப என்ன வரணும்? மற்றவங்க நன்மைக்காக நீங்க பேசலாம். எனக்கு சுயநலத்துக்காக அவங்கள புகழ்றது, என்னோட சுயநலத்துக்காக அவங்ககிட்ட வேற ஏதாவது போய், இதெல்லாம் தவறு. சுயநலத்துக்காக வார்த்தைகள் வாயிலிருந்து வந்ததுன்னா நீங்க என்ன பேசினாலும் தப்புதாங்க. சுயநலத்துக்காக நீங்க ஒண்ணு பேசுறீங்கன்னா அது எப்படி நீங்க பொறுமையா பேசலாம், அன்பான வார்த்தைகளை போட்டு பேசலாம். ஆனா அது என்னது? வாக்தபம் அல்ல. பொதுநலத்துக்காக மட்டும்தான் பேசணும். சுயநலம். அடுத்தது சுயபுராணம். அது சுவாமிஜி சொல்லுவார். அதாவது வாக்தபத்துல அவர் சொல்றது, நீங்க உங்களை நீங்க வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. நீ காலைல இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நைட் படுக்கும்போது நீங்க வாட்ச் பண்ணி பாருங்க பாரு, யார் யார்கிட்ட பேசணும், என்னென்ன பேசணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 60% சுயபுராணம் பாடி இருப்பீங்க. அவர்தான் சொல்லுவார் 60% சுயபுராணம். நான் அதை செஞ்சேன், இதை செஞ்சேன், அப்படி செஞ்சேன், இப்படி செஞ்சேன், அப்படியா இப்படியா. சுயபுராணம். என் குடும்பம் எப்படி, என் குழந்தை எப்படி, என் பையன் எப்படி, புள்ள எப்படி, குடும்பம் எப்படி, வீட்டுக்கார இப்படி. சுயபுராணம் 60% பேசியிருப்பீங்க. அடுத்தது ஒரு 40% மற்றவங்களை புறவுரி இருப்பீங்க. 40% என்ன 100% பேசியிருந்தீங்கன்னா அதுல 60% சுயபுராணம் பாடி இருப்பீங்க. மற்ற 40% அவங்க இப்படி, இவங்க குறை, மற்றவர்களிடம் இருக்கிற குறையை ஷேர் பண்றது. இது ரெண்டும் வாக்தவத்தை என்ன சொல்றது? ஒருவருடைய புத்தியை மழுங்கடித்து விடும், மனதை அழுக்குற செய்யும். இது எல்லாம் பண்ணிட்டு நான் நிம்மதியா இருக்கணும்னு கேக்குறீங்களே, எப்படிங்க இருக்கிறது? we cannot have happy life. இந்த வாக்தபஸ் அத்தனை நீங்க 100% ஃபாலோ பண்ணுனாவே ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கு முன்பே
அந்த ஆனந்த பிராப்தி கிட்டத்தட்ட 50% சாதனைகள் மூலியமாக, அதுக்கு என்ன படிச்சு சீனியர் பேட்ச்ல பார்த்திருப்பாங்க, அது என்னது ஆபேட்சிக சுகம்னு பேர் அதுக்கு. இந்த சாதனையை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னாவே அந்த சுகத்தை நீங்க அடைஞ்சிடலாம். ஆனா டெம்பரரி தான். ஆத்ம ஞானம், இறைவனை பற்றிய ஞானம் தான் உங்களுக்கு 100% சுகத்தை கொடுக்கக்கூடியது. ஆனா சாதனைகளை நீங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே சில பேர் பாருங்க அதுலயே அப்படி நின்றுருவாங்க. ஆஹா, இந்த வாக்தபஸே நல்லா இருக்கே, ஆயுசுக்கு வாக்தபஸே பண்ணிட்டு கூடாது. இறைவனுடைய இதெல்லாம் சாதனம், வாக்தபஸ்ங்கிறது சாதனம். இதன் மூலியமாக உங்களுக்கு ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும், இல்லைன்னு சொல்லல. அதுல நின்னுறக்கூடாது, இறை ஞானத்துக்கு முயற்சி பண்ணணும் ஆச்சுங்களா. இதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்றங்க போதே என்ன சொல்றது, ஒரு சுகம், மன நிம்மதி, மன அமைதி கண்டிப்பாக பெறுவோம். இதை விட்டுறதுனாலயே பல பிரச்சனை, நம்ம மன அமைதி இல்லாம கஷ்டப்படுறோம்னு பாத்தீங்கன்னாவே மெயின் இந்த வாக்குல மாட்டி இருக்கிறது தான். எது பேசிருப்போம், சில இடத்துல சத்தியத்தை தவறி இருப்போம், பிரியத்தை தவறி இருப்போம், நன்மை இல்லாத வார்த்தைகளை பேசி வச்சிருப்போம், பேச வேண்டிய இடத்துல பேசக்கூடாத இடத்துல பேசி வச்சிருப்போம், மௌனத்தை கடைபிடிக்க தெரியாமல் பேசி வச்சிருப்போம். ஏன்னா சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னாங்க, பெரிய ஒரு நான் வாட்ச் பண்ண வரைக்கும் ஒருத்தர் இப்ப தெரிஞ்சவங்க வர்றாங்க, வந்தோடனே எங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன்லயோ ஒரு பக்கம் பாக்குறோம், பேசணும் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படி 2 வார்த்தை பேசிட்டு நம்ம அமைதியா இருந்தோம்னா அவங்க வந்து தப்பா எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னுட்டு, அவங்ககிட்ட வந்து நல்லா பேசுறீன்னு அவங்க நினைச்சுக்குவாங்கன்ட்டு அது எதையோ பேச போய் சொல்லக்கூடாத விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி மௌனமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயத்தெல்லாம் போட்டு உடைச்சு அப்புறம் அவங்க இப்படி என்ன ஆகுது பிரச்சனை. சோ பாக்குற அன்பை வெளிப்படுத்துறோம், அந்த அன்பை அவங்க கண்ணால் உணர்வாங்க, அவ்வளவுதான். அதுக்கு உட்கார்ந்து பக்கத்துல உட்கார்ந்து 1/2 மணி நேரம் பேசினாத்தான் அதுக்கு பேர் அன்பாங்க. எது பேசக்கூடாத வார்த்தைகள், எது சொல்லக்கூடாத அதையெல்லாம் பேசி சுயபுராணம் பாடுறது, மற்றவங்களை குறை கூறிக்கிட்டு 1/2 மணி நேரம் நீங்க பேசுறதுனால உங்க மன அமைதி கண்டிப்பாக கெடும். இதையெல்லாம் செஞ்சுட்டு how can we have a happy life? So walk tapas very important. அதையும் பத்ருஹரி இங்க டச் பண்றாரு. சோ என்னென்ன, ஃபர்ஸ்ட் சத்தியம், பிரியம், ஹிதம் நன்மை, மௌனம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மௌனம், பேசக்கூடாத இடத்துல அமைதியை நின்று வாட்ச் பண்ணுங்க. பொறுமை, மற்றவங்களை பேச விடணும். அடுத்தது சுயநலம் இல்லாத பேச்சு. அடுத்தது சுயபுராணத்தை பாடக்கூடாது. சில பேர் வந்து உட்கார்ந்தாங்கன்னா காலையில இருந்து சாயங்காலம் இவங்க என்ன சொல்ல வந்தாங்க புரியாத அளவுக்கு சுயபுராணம் பாடுதல். நமக்கு அப்பா என்ன எதுக்கா வந்தாங்கிற மாதிரி ஆயிரும் சுயபுராணம். அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அண்ட் எனர்ஜி இல்லைங்களா, எதுக்கு பேசிக்கிட்டு. அடுத்தது குறை கூறும் புத்தி. அவங்க இப்படி, இவங்க இப்படி, அவங்க இப்படி, அவங்க மாமியார் இப்படி, அவங்க குடும்பம் இப்படி, அவங்க இப்படி, தேவையற்ற வச்சு இது எல்லாம் தவமாக யாரும் இதையோட பிறக்கிறது கிடையாது. எந்த மனிதனும் அத்தனை குணத்தோட பிறக்கிறது கிடையாதுங்க. எல்லாம் அத்தனை வச்சுக்கிட்டு பிறக்கிறது இல்ல. ஏதோ 1-2 நம்ம வீக்கா இருப்போம். அதை எப்படி, அது எதுல நம்ம வீக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதுல இருந்து வீண்டு வரணும். இனிமேல் அதை பண்ணக்கூடாது நீங்க பண்றீங்க பாத்தீங்களா, அதுக்கு பேர் தான் வாக் தவம். தபஸ்ன்னு சொல்லுவோம், தவம் சொல்லுவோம். சோ இந்த ஆத்ம ஞானம் அடுத்து என்ன சொல்றாரு, 3வது பாயிண்ட் எழுதியிருக்கேன். ஆத்ம ஞானத்தை எப்படி ஒருவனை, அதாவது இதெல்லாம் அவன் அணிகின்ற அணிகலன்கள்லாம் அவன் அலங்கரிக்கிறது கிடையாது. எது ஒருவனை உண்மையாலுமே அலங்கரிக்கிறது, அலம் கிருத்தம், அலங்காரம் அப்படிங்கிற வேர்டு பிரிச்சீங்கன்னா அலம் கிருத்தம் தான் அலங்காரம்ங்கிற வேர்டு. அலம் கிருத்தம்னா ஒரு அலங்காரம் பண்றோம் அப்படின்னா கரெக்டா இருக்கணும். கரெக்டா அலம்னா போதுமான அளவுக்கு கரெக்டா அலங்காரம் பண்ணிருக்கணும். இல்லைன்னா அது என்ன ஆயிரும், அலங்கோலம் ஆயிருது இல்லைங்களா, ஓவர் மேக்கப். அதனால அதுக்கு பேர் அலங்காரம்னா இந்த எந்த அளவுக்கு கரெக்டா பண்ணா அழகா இருக்குமோ அதுக்கு பேர் அலங்காரம் சொல்லுவோம். அந்த அலங்காரம் ஆத்ம ஞானம் எப்படி ஒருவனை அலங்கரிக்குது. நீங்க அலங்காரம் பண்ணிக்கொள்வதனால் எதை தேடுகிறீர்களோ அதை ஆத்ம ஞானத்தை பெற்றவனுக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. அவனை அந்த ஆத்ம ஞானம் அலங்கரிக்கும். அதுதான் பெர்மனண்டான அலங்காரம். மற்ற அலங்காரங்கள் காலத்துக்கு தகுந்த மாறி ஆகணும். நீங்க ஒரு காலத்துல கவுன் போட்டிருப்பீங்க, ஒரு காலத்துல சுடிதார் போட்டிருப்பீங்க, ஒரு காலத்துக்கு சாரிக்கு மாறித்தான் ஆகணும். அல்லது ஏதோ ஒண்ணு, ஒரு காலத்துல இவ்வளவு பெரிய தோடு போட்டு இருந்திருக்கலாம், வயசான காலத்துல போய் தோடு போட்டா போக முடியும். சோ அதெல்லாம் என்னது, காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஆசைப்பட்ட அலங்காரங்கள் மாத்தித்தான் ஆகணும். அது டெம்பரரி அலங்காரம். ஆனால் ஆத்ம ஞானத்தினால் உங்களை நீங்க அலங்கரித்துக் கொண்டீர்கள் என்றால் உயிருடுற வரைக்கும் அது உங்களை அலங்கரிக்கும். there is no need for extra fittings. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்க தேவை கிடையாது. அது உங்களை அலங்கரிக்கும். எதன் மூலியமாக, எப்படி மனதை என்னென்ன சொல்லிருக்க பாருங்க, மனதில் ஒரு திருப்தி, மனதில் ஒரு அமைதி, ஒரு பூர்ணத்துவம் மனதில் கிடைக்குவதெல்லாம் பூர்ணத்துவம். 100% பயத்திலிருந்து விடுதலை, 100% கவலையிலிருந்து விடுதலை. கவலை எப்ப வரும்,
இறந்த காலத்தை பற்றிய கவலை, சிந்தா 100% அதிலிருந்து விடுபட்டு விடுவோம். எதிர்காலத்தை கண்டு பயம் 100% அதிலிருந்து விடுபட்டு விடுவார். ஒரு ஆத்ம ஞானத்தை பெற்ற ஞானியுடைய மனம் 100% பயமற்றது, 100% கவலையற்றது, 100% பாதுகாப்பு அற்ற உணர்வு, ஃபீலிங் ஆஃப் இன்செக்யூரிட்டி நாட் 1% கூட அவருக்கு கிடையாது. அது அவருக்கு விடுபட்டு விடும். அப்புறம் முக்கியமானது, ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஹாப்பி, நான் இந்த சந்தோஷமாக இருக்கணுங்கிற எண்ணம் யாருக்கு வரும்? இப்ப பாருங்க, ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஹாப்பிங்கிற எண்ணம் யாருக்கு வரும்? யார் இப்ப ஹாப்பியா இல்லையோ அவங்க என்ன யோசனை பண்ணணும்? ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஹாப்பி, நான் சந்தோஷமானவளாக ஆக வேணும், சந்தோஷமானவளாக ஆக வேணுங்கிற அந்த கவலை யாருக்கு வருது? இப்ப சந்தோஷமாக இல்லாதவங்க தான் அதை நாடி போகணும். வயிறு நம்பினவனுக்கு சாப்பாடு எதுக்கு? இவங்களுக்கு ஞானிக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? அந்த பூர்ணத்துவம் அவருக்கு என்ன சொல்லுது? அந்த ஆனந்தத்தில் எப்பொழுதுமே 24/7 அந்த ஆனந்தத்தில் இருப்பவருக்கு நான் இனிமேல சந்தோஷமா இருக்குன்னு எதை தேடி போறது? இது எனக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்குமான அவர் எதை தேடி போவாரு? எதுவும் தேவையில்லை. இதுதான் ஆத்ம ஞானத்தினுடைய அலங்காரம். இதுதான் பெர்மனண்டான அலங்காரம். உயிருடுற வரைக்கும் இந்த அலங்காரம் உங்களை அலங்கரிக்கும். சோ அதுக்கு ஆத்ம இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை நீங்க பெற்றீர்கள் என்றால், ஃபர்ஸ்ட் மன திருப்தி, மன அமைதி, ஒரு பூர்ணத்துவம், பயத்திலிருந்து கம்ப்ளீட்டா விடுதலை, கவலையிலிருந்து 100% விடுதலை. அப்புறம் என்னை யாராவது நேசிக்கணும், லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன், மற்றவங்க நம்மகிட்ட அன்பா இருக்கணும், இவங்க நம்மகிட்ட அன்பா இருக்கணும், அந்த லாங்கிங் ஃபார் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். நீங்க அன்பா இருப்பீங்க, பட் தேர் வில் நாட் பி நோ லாங்கிங். அவங்க என்னை நேசிக்கணும், அவங்க என்னை நேசிக்கணும், லாங்கிங் ஃபார் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் 1% கூட அவருக்கு இருக்காது. பாதுகாப்பார், ஃபீலிங் ஆஃப் இன்செக்யூரிட்டி, ஐயோ இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோ, எதிர்காலத்தை கண்ட பயம், ஃபீலிங் ஆஃப் இன்செக்யூரிட்டி கிடைக்காது. ஐயோ பணம் வச்சிருக்குமே அது அப்படி போயிருமா இப்படி ஆயிருமா, நோ வரி. தென் நான் இனிமேல் சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிற எண்ணம் அவருக்கு வராது. ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி சந்தோஷத்தில் இருப்பவர். ஆத்ம கிரீடக ஆத்ம ரதிகிங்கிற வார்த்தையை இவர் போடுவார் கிருஷ்ணர் முண்டகோபனிஷத்துல இவர் அந்த வேர்டு. சோ இதுதான் உண்மையான அலங்காரம். இப்ப இதனுடைய அதாவது இந்த பர்திருஹரி இந்த ஸ்லோகத்துல எதை கொண்டு வராங்க மட்டும் பார்த்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வேர்டு பை வேர்டு மீனிங் எது அலங்காரத்தை பத்தி சொல்றாரு, அது அடுத்த வேர்டு பை மீனிங் மட்டும் அடுத்த கிளாஸ்ல பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம்.